Hello students, welcome to Hiba Max. நான் உங்களோட ஷபனாக்கா பேசுகிறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா 10th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. சயின்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். சூஸ் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கட்டும், ஃபிலப்ஸாக இருக்கட்டும், ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ், டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே புக்லேயே மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா நிறைய ஸ்கூலில் போர்ஷன்ஸ் கடன்னு முடிச்சுட்டு வராங்க. நீங்கள் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் புக் இன்சைட் கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? ஸோ நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு சயின்ஸ், சோஷியல், மேக்ஸ், இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழோட ஃபுல் சப்போர்ட் நம்ம சேனல்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதும் போது கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ல பாருங்க. முக்கியமான கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆனது. இனர்ஷியா ஆஃப் அ பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் weight of the object, acceleration due to gravity of the planet, mass of the object, both A and B. Answer வந்து mass of the object. Next step. Impulse is equal to rate of change of momentum, rate of force and time, change of momentum, rate of change of mass. Change of momentum na correct answer. Third question. Newton's third law is applicable for a body is at rest, for a body in motion, both A and B, only for bodies with the equal masses. Option C, both A and B. At the fourth question. Plotting a graph for momentum on y-axis and time on x-axis, slope of momentum time graph gives impulse force, acceleration, force, rate of force. Fifth question. In which of the following sport the turning of effect of force used? Swimming, tennis, cycling, hockey. Cycling. நீங்களும் புக்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. The unit of gram in meter per second square. It can be also expressed as ரொம்ப முக்கியமான question. cm per second, n per kilogram, nm square kg inverse, cm square is power minus 2. Option வந்து B. அடுத்து 1 kilogram force is equal to 98 into 10 power 4 dyne. Next up. The mass of a body is measured on planet Earth as mkg. When it is taken to a planet of radius half that of the Earth, then its value will be mkg. சரிங்களா? ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். நான் சிம்பிள்ஸ்லாம் சைட்லேயே போட்டுப்பேன். இம்பார்ட்டன்ட் சிம்பிள் போட்டுறேன்னா அது ரொம்ப முக்கியம்னு அர்த்தம், சரிங்களா? Next, ninth question. If the Earth shrinks to 50% of its real radius, its mass remaining the same, the weight of a body on the Earth will increase by 300%. Earth வந்து 15 ஆச்சுன்னா of its real radius, mass வந்து ரிமைனாக இருக்கும்போது weight of the body எப்படி இருக்கும்? Increase by 300%ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து, to project the rockets, which of the following principles is or are required? Newton's third law of motion, Newton's law of gravitation, law of conservation of linear momentum. Option D, both A and C. இதான் சூஸோட ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோஸை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது இந்த வீடியோ ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், சரிங்களா? Second, fill in the blanks. To produce a displacement, force is required. Passengers lean forward when sudden brake is applied in a moving vehicle. This can be explained by inertia of motion. By convention, the clockwise moments are taken as negative and the anti-clockwise moments are taken as positive. Torque. Torque is used to change the speed of car. Fifth question. A man of mass 100 kg has a weight of 980 n at the surface of the earth. So spellings எல்லாம் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க. அடுத்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம். The linear momentum of a system of particle is always conserved. False. And இதில் இன்னொன்று சொல்லியிருப்பாங்க, correct the statement if it is false. ஸோ என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னா, in the absence of external force, the linear momentum of a system particle is always conserved.
ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் சிஸ்டம் வந்து எப்பவுமே கன்சர்வ்டு கிடையாது in the absence of an external force. சரிங்களா? அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின். Apparent weight of a person is always equal to his actual weight. False. Apparent weight வந்து எப்பவுமே actual weight ஈக்குவலா இருக்காது. So is not in எழுதணும். Is always is not equal to his actual weight in எழுதணும். அடுத்த third question. Weight of a body is greater at the equator and less at polar region அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதுவுமே ஃபால்ஸ் தான். ரீசன் என்னன்னா weight of the body is greater at polar region and less at equator அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே greater வரணும், இங்கே less வரும். Turning a nut with a spanner having a short handle is easy. Is so easy than one with a long handle. False. அப்படியே மாற்றி இருக்கு. லாங் ஹேண்டில் இருக்க ஸ்பேனரை திருப்பும் போது தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஷார்ட் ஹேண்டில் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்து there is no gravity in orbiting space station around the earth, so the astronauts feel weightless. தப்பு. Astronauts are falling freely around the earth due to their huge orbital velocity. Fifth one என்ன எழுதணும்? huge orbital velocity. சரியா? எல்லாமே ட்ரூ ஃபால்ஸ். நம்ம எக்ஸாம்ல வந்து ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் எழுதினா போதும். ரீசன் அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க. அதுக்கு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா என்னது? ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம் ஆஃப் அ பாடி. அடுத்து நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா என்னது? லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். நியூட்டன் தேர்ட் லா என்னது? ஃப்ளையிங் நேச்சர் ஆஃப் அ பேர்ட். லா ஆஃப் லீனியர் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் என்னது? ப்ரொபல்ஷன் ஆஃப் அ ராக்கெட். அடுத்து assertion and reasoning. First question. Mark the correct choice as if both the assertion and reason are true, the reason is correct explanation of assertion. If both the assertion and the reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. At the assertion true, but reason is false. Assertion is false, but the reason is true. First, இது பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the sum of clockwise moment is equal to the sum of anti-clockwise moment. Okay. அடுத்தது the principle of conservation of momentum is valid if the external force on the system is zero. இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, பட் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் பி. if both assertion and reason are true but reason is not exact explanation of assertion. ரீசன் வந்து அசர்ஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை, அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஆன்சர் பி. அடுத்து செகண்ட் அசர்ஷன் என்னன்னா the value of g decreases as height and depth increases from surface of the earth. Yes, g depends on the mass of the object on the earth. illa tappu. So assertion correct, reason tappu. Option வந்து c. Assertion is true but the reason is false. அடுத்து answer briefly. Define inertia, give its classification. First question can answer. The inherent property of a body to resist any change in its state of rest or the state of uniform motion unless it is influenced upon by an external unbalanced force is known as inertia. முடிஞ்ச இனர்ஷியோட 3 டைப்ஸ் இருக்கு, அதையும் எழுதிடுங்க. inertia of rest, inertia of motion, அப்புறம் inertia of direction இருக்கும். இது மூணையுமே எழுதிடுங்க. அடுத்த question, classify the types of forces based on their application. ரெண்டு force ஒரு டைப் தான். like parallel forces, இன்னொன்று unlike parallel forces. நீங்க என்ன forceன்னு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும். சரிங்களா? அடுத்த third one. if a 5n and a 15n forces are acting opposite to one another, opposite directionல வந்து forces இருக்கு. find the resultant force and the direction of the action of the resultant force. third question ஓட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? f1 value 5n, f2 value 15n. இப்போ இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் பண்ணும். சரிங்களா? ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா எஃப் நெட், அதாவது நெட் ஃபோர்ஸ், டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. f2 மைனஸ் f1, 15n மைனஸ் 5n, ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் 10n. இப்போ இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து இன்னொன்று கேட்குறாங்க கொஸ்டினில். என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க. find the resultant force and the direction of action of the resultant force.
ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து யாரோட டைரக்ஷன்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து F2 ஓட டைரக்ஷன்ல தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா இதுல தான் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸும் அதே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப எழுதிடலாமா? The resultant force will be in the direction of force with greater magnitude. The direction will be along 15 n. இதான் ஒரு தேர்ட் ஆன்சர். எழுதிக்கிறீங்களா? நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், டிஃபரன்ஷியேட் மாஸ் அண்ட் வெயிட். டிஃபரன்ஷியேட் மாஸ் அண்ட் வெயிட்டுக்கு பேஜ் நம்பர் 10ல வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் போட்டுப்பாங்க, அப்புறம் வெயிட். மாஸ் இஸ் த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பாடி. Mass of the body is defined as a quantity of matter contained in the body. அப்புறம் its SI unit is kilogram. இதே வெயிட்டுக்கு weight of the body is defined as a gravitational force exerted on body due to the gravity. And weight ஓட SI unit என்னது? நியூட்டன் இங்க இருக்கும். சரிங்களா? அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மாஸ் வந்து ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி, வெயிட் வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி. சரிங்களா? அது மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி வெயிட் ஓடதுல வெக்டர் குவான்டிட்டின்னு எழுதிட்டா போதும். சரியா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 5th கொஸ்டின், டிஃபைன் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள். டிஃபைன் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள் வந்து பேஜ் நம்பர் 5ல இருக்கும் பாருங்க. ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் அ கப்பிள் இஸ் நோன் அஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள். நிறைய பேர் வெறும் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் அ கப்பிள் இஸ் நோன் அஸ்ன்னு எழுதிடுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து டர்னிங் அ டேப், வைண்டிங் ஆர் அன்வைண்டிங் அ ஸ்க்ரூ, ஸ்பின்னிங் ஆஃப் அ டாப் எக்ஸெட்ரா. இதோட முடிச்சிடுவாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதணும். எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு அடுத்து கீழே இருக்க மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள்ன்ற பேராகிராஃப் எழுதிட்டு அதோட ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் எடுத்து எழுதணும். SI யூனிட் எழுதுனா இன்னும் பெஸ்ட்டு. சரிங்களா? நியூட்டன் மீட்டர் இன் SI சிஸ்டம் அண்ட் டைன் சென்டிமீட்டர் இன் CGS சிஸ்டம். சரிங்களா? இது வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள்னு கேட்டால் நீங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் எழுதணும். சரியா? மார்க் பண்ணியாச்சா? கொஸ்டின், ஸ்டேட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ். பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ். Principle of moments பேஜ் நம்பர் 5ல இருக்கு பாருங்க. Principle of moments, when a number of like or unlike parallel forces act on a rigid body and the body is in equilibrium, then the algebraic sum of moment in a clockwise direction is equal to the algebraic sum of the moments in the anti-clockwise direction. In other words, equilibrium, the algebraic sum of moments of all individual forces about any point is equal to 0. டயக்ராம்லாம் வரைய வேணாம், இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதினா போதும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, நியூட்டன் செகண்ட் லா. நியூட்டன் செகண்ட் லா அந்த டார்க்காக இருக்கிறது மட்டும் எழுதுங்க. அக்கார்டிங் டு திஸ் லா, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and change in momentum takes place in the direction of the force. Why a spanner with a long handle is preferred to tighten the screw in heavy vehicles? 8th question oda answer எழுதிருக்கேன் பாருங்க. When the handle of the spanner is long, the force required to turn the body is less. Hence, a spanner with long handle is preferred to tighten screws in heavy vehicles. Moment of force is equal to force in perpendicular distance of the line of action. சரிங்களா? அடுத்து 9th question. While catching a cricket ball, the fielder lowers his hands backwards. Why? Examples இருக்கும் பாருங்க. In cricket, the fielder pulls back his hands while catching the ball. He experiences a smaller force for a longer interval of time to catch the ball, resulting in lesser impulse on his hands. சரியா? லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. How does an astronaut float in a space shuttle? பேஜ் நம்பர் 11ல பாருங்க. Astronauts are not floating but falling freely around the earth due to their huge orbital velocity. Since space stations and astronauts have equal acceleration, they are under free fall. இதுதான் மெயின். They are under free fall. And hence both the astronauts and the space stations are in the state of weightlessness. இதுதான் அதோட ஆன்சர். சரிங்களா? ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துட்டோம். அடுத்து லாங் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இதுக்கு தனியாகவே வீடியோ நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பாருங்க, சால்வ்டு ப்ராப்ளமும் இருக்கும், டீட்டெயில் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட், வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா? கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈச் டைப். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கு பார்த்தோம் இல்லையா?
அதே கொஸ்டின் தான் ஃபுல்லா இப்போ நீங்க எழுத போறீங்க. பேஜ் நம்பர் 2ல இருக்கு பாருங்க, மேல இனர்ஷியான்னு ஆரம்பிக்குதா, டெஃபினிஷன் ஆஃப் இனர்ஷியா எழுதணும். அது கீழே வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா, அப்புறம் வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா, இது எல்லாமே எழுதணும். செகண்ட், ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன். பேஜ் நம்பர் 3 இங்க இருக்கு பாருங்க, நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன். நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன, நியூட்டனோட செகண்ட் லா பேஜ் நம்பர் 6ல இருக்கும். அண்ட் பேஜ் நம்பர் 7லயே நியூட்டனோட தேர்ட் லா, 3 லாவோட டெஃபினிஷன் மட்டும் எழுதினாலே போதும். அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின், deduce the equation of a force using Newton's second law of motion. நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இந்த 1.5 டாபிக் ஃபுல்லாக எழுதணும். அப் டு மாஸ் இஸ் ஈக்குவல், ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் எழுதிட்டு ரேட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு எழுதணும். இது கம்ப்ளீட்டாக எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அது. பேஜ் நம்பர் 7ல ஸ்டார்ட் ஆகும். 1.8 பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். இந்த கொஸ்டின் இது வரைக்கும் எழுதணும், இது வரைக்கும் நீங்க எழுதிருக்கணும். கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். அடுத்தது டிஸ்கிரைப் ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன். ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் வந்து அது கீழே இருக்கும் 1.9 டாபிக், இங்க இருந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டி வரைக்கும். புக் அண்ட் கொஸ்டின்ல எஸ்கேப் வெலாசிட்டியும் கேட்டிருக்காங்க, ஸோ அதையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 6th ஒன், state the universal of gravitation, derive its mathematical expression. ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் பக்கத்துல இருக்கும் நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன், இதுல இருந்து யூனிட் வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருக்கணும். லாஸ்ட் கொஸ்டின், give an applications of universal of gravitation. பேஜ் நம்பர் 12ல இருக்கும், ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். 5 பாயிண்ட்ஸும் கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும், சரிங்களா? ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனல்ல இருக்கு. கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம சேனல்ல இருந்து கிடைக்கும் இந்த வருஷம். ஸோ நீங்க சயின்ஸ் எக்ஸாம்லயும் சென்டம் எடுக்கணும், அதுதான் ஒரே எய்ம். அடுத்த வீடியோல புக் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ், கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன சயின்ஸ் அது கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருந்துன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நீங்க நிறைய லைக் பண்ணாதான் நிறைய பேருக்கு ஷேர் ஆகும். அடுத்த வீடியோஸ் என்னதுக்கு எனக்குமே ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ சயின்ஸோட எல்லா லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் என்னன்ட்டு பார்க்க போறோம். அண்ட் உங்களுக்கு டாபிக்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல இருந்து டாபிக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம், சரிங்களா? சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட பெல் ஐகான் செலக்ட் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்க, சரிங்களா? தேங்க்யூ so much for watching.